ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो नेशन पोस्ट नाल। मैं कमलदीप सिंह ताज़ा अपडेट लैके तुहाडे कोल पहुँच रहे हैं। जिहड़े साडे नाल दर्शक देशां विदेशां दे विच जुड़े हुए ने उन्हां तक असीं ताज़ा जानकारी पहुँचाउने। मेरे नाल ने बलदेव सिंह सिरसा जी, जिहड़े हुण किसी पहचान के मुहताज नहीं, क्योंकि जिन्हां दी पैनी नज़र जिहड़ी आ इस पूरे अंदोलन दे विच लगी हुंदी आ, क्योंकि इन्हां ने सब तो वध जिन्ने भी हुण तक तारपीडो करन वास्ते जिहड़े शरारती अंसर आए सी उन्होंने फड़ के जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते परचे भी दर्ज कराए ने। एंड हमेशा ही जदों मर्जी रात नूं चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे जाओ तो उत्थे ये नज़र आ जाते हैं कि बलदेव सिंह सिरसा जी अपनी पैनी नज़र, इन्हां दी एक पूरी टीम जिहड़ी आ नौजवानों की वो पूरी तरह काम करदी आ। सो बलदेव सिंह सिरसा जी कि अज दी जिहड़ी मीटिंग हुई है उहदे विच नवीं जिहड़ी रणनीति वो की तय की गई हैगी? अज एक तो 7 तरीक नूं जिहड़ा वो ट्रैक्टर रिहर्सल ट्रैक्टरां दी कीती जाए, जिहड़ी कि असीं 26 तरीक नूं जिहड़ा है वो 26 जनवरी वाले दिन ट्रैक्टर परेड होनी आ गणतंत्र दिवस ते, ਉਹਦੇ संबंध ਵਿੱਚ एक रिहर्सल की जानी है। वो परसों साडी ट्रैक्टर रैली एक, क्योंकि कल नूं रखिया सी 6 तरीक का प्रोग्राम रखिया सी, 6 नूं जिहड़ा वो बारिश का ज़्यादा होने करके मौसम खराब होने करके असीं वो नहीं कर रहे तो 7 नूं कर रहे हैं। इस तरह 9 तरीक नूं सर छोटी राम दी जिहड़ी आ वो जयंती जिहड़ी आ वो मनाई जाएगी। तो उस तो बाद जिहड़ा 13 तरीक नूं जिहड़ी लोहड़ी आ, लोहड़ी वाले दिन जिहड़ा वो तीनों कानून जिहड़े ने पूरे भारत विच जिहड़े ने वो जलाए जाणगे। ਅਤੇ 14 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जिस तरह माघी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਹਰਸਲ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परसों रिवाड़ी के भी उन्होंने थरुआ सट्टिया, पंजाब के भी साढ़े किसानों के उत्ते लाठी चार्ज हो रहा है, साढ़े किसानों के परचे हो रहे हैं, साढ़े किसान जोड़े ने वो इस मोर्चे की जड़ा वो कुर्बानी संबंध में शहादत दे रहे हैं, ये सुसाइड कर रहे हैं। जिस तरह धर्मात्मा लोग ने बाबा राम सिंह सिंगड़े वाला हो गया, ਜਾਂ ਸਾਡੇ वकील हो गए, ਜਾਂ इस तरह कश्मीर सिंह हो गए, ये कुछ हो रहा। तो जे रोक देंगे तो की फर्क पऊगा? कोई गल नहीं, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, रोक देण। सो ये जिस तरीके नाल किसान ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 60 ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि एक वो पता लग्या कि किसी ने कूड़े की ट्राली जी किसी मंत्री के जड़ा वो बूहे अगे लाती तो 307 का परचा। कि हैरानगी की गल है भी वो जड़ा कूड़ा उत्थे जड़ा सुट्टिया गया जाके वो कूड़े ने कातलाना हमला कर देना। ये 307 का परचा एक हास्य होनी गल नहीं, ये पंजाब सरकार जी कांग्रेस पार्टी का एक किस्म का दिवालिया निकल गया, उन्होंने दिमाग का दिवालिया निकल गया। भी जोड़े लोग जिन्होंने ये परचा 307 धारा लाई आ, फिर उन्होंने परसों जड़ा उत्थे अपने संगरूर दे विच भी उन्होंने लाठी चार्ज किया किसानों के उत्ते। इस तरह रिवाड़ी च हो रहा है, ये बहुत कुछ हो रहा है। सरकार ये आ कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की आ, चाहे अकाली ने, अज अकालियां नूं बड़ा जड़ा वो हेज आ रहा किसानों के नाल। इस तरह कांग्रेस भी जी आ बिट्टू वर्गे रौला पाई जाते जी ये सानू किसान सदा देन तो असीं इन्हां नूं जुत्ती फेरांगे। दसो तुहानूं जुत्ती फेरन तो रोकिया किहने? तुसीं जाओ जाके, असीं ना तुहानूं कहीए भी तुसीं जुत्ती फेरो, ना तुहानूं असीं रोकीए, तुहाडे कोल हत्थ फड़िआ। कैप्टन साहब तो एक पासे कहते हैं कि असीं तां देखो जी किसानां दे नाल वां, पर दूसरे पासे किसानां दे उत्ते ही परचे दर्ज कर रहे हैं। ये दोहरी नीति है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये असल उन्होंने जी असलीयत है, जो सच्चाई है वो उन्होंने कामों तो ਜ਼ਾਹਰ हो रही है। सो जिस तरीके नाल इन्हां दे कांग्रेस दे जिहड़े MP ने धरने ते बैठे सीगे, पिछले दिनी एक प्रैस रिपोर्टर महिला दे नाल उन्होंने बड़ा बदसलूकी दा व्यवहार भी किया। सो किते ना किते ये चीज़ां सारियां कांग्रेस दा जिहड़ा वा जिहड़ी अंदरूनी जिहड़ी उन्हां दी खिज है वो बाहर नहीं आ रही इस चीज़? बिल्कुल। और जिहड़े धरने ते बैठे ने
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਹਰਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇੱਕ KMP ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ MP ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਗਜਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।